Water is the basic ingredient for life on earth. Safe and clean drinking water is an absolute necessity for human existence. It is a sad fact that a country like India, so blessed with rivers, lakes and other water bodies, has villages, towns and cities suffering for lack of clean drinkable water. One such town was Ilkal, located in Bagalkot district, North Karnataka. Water was in scarcity in Ilkal. ನೀರಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಇಲ್ಕಲ್ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಾಸು ಒಂದು ಓಣಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಜೋರು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಏಕದಮ್ ತೆಳ್ಳಗೆ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. Whatever little water was available was badly managed and distributed, leaving the residents in a constant state of unrest. ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ನಾವು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಕಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ನೀರು ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈ ಕಾಲು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಇದಾಗಿತ್ತು. The days began and ended with only one thought: water. There was no functional system of water supply in place. ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು 8 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಬೇಕಂತ ಪಾಳೆ ಇಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಕೊಡನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟನೇ ಪಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಇಡೀ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆಲ್ಲ ಪಾಳೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೂ ಅವತ್ತ ರಜೆನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ದು ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತಾನೆ ರಜೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿವಿ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ. ಮಕ್ಕಳು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿನೋ 4 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿನೋ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆ ನೀರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಗೋಸ್ಕರನೇ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. At any cost, drinking water had to be fetched from the common taps. Work, school and fields were neglected because sufficient water for the day was all that the town could focus on. The water scarcity situation was so chronic that special carts were manufactured, built to carry several pots in one trip. They were in a constant state of uncertainty and unpreparedness. Ilkal's struggle for water was soon to end. The Karnataka Urban Infrastructure Development Finance Corporation, or KUIDFC, came up with an ambitious plan to provide uninterrupted water supply to 13 towns in North Karnataka. Ilkal was selected. The French firm Veolia qualified and was chosen for the program under the PBMC mode, or performance-based management contract. The entire project estimate stood at 27 crores. This was supported and funded by Asian Development Bank. Water from the Almaty Dam flowed into the Hunugunda treatment plant, where the water was treated and tested for purity. Pure drinking water was then channelized into the newly set up distribution points in Ilkal. Work progressed systematically. Excavating outlying areas required detailed technology to ensure that buildings and houses were not damaged and the local population unaffected. The excavations and laying of new pipelines had to be done on a war footing to minimize inconveniences. Before long, the new water supply system was in place.
ನಾಳ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ದಾಗ ಬೀಳೋಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗೈತಿ, ಈಗ ನಾವು ಮನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಮೋಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಜಂಗ್ ಹತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ನ ಉಳಿತಾಯ, ಆಮೇಲೆ ಮೋಟ್ರನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊತ್ತು ಅದು ಹೊತ್ತು ಇದು ಹೊತ್ತು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರ್ತಿ. ಈ ಮುಂಬರ್ದು ಇದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಂಥ ಟಾಪ್ ನೀರು ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಂದೂ ಕುಡ್ದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಸ್ಲೇರಿಕ್ಕಿಂತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಟರ್. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ನೀರಿದೆ, ಎಂತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಳದಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ನೀರು ಜಳಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 90% ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಡ್ಡು ಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆರಾಮ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇವಾಗ ಕೂದಲನ್ನು ಸಭೆ ಬರಕ್ತು, ಅಷ್ಟು ನೈಸ್ ನೀರದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು 24/7 ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ನೀರು ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. 24 ಅವರ್ಸ್ ನೀರು ಬಂದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡಾತಾವ್ರಿ. ಇವಾಗ ಅಡುಗೆನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಕಲ್ಲಿಗೆ 24/7 ಬಂದ ನಂತರ ಈಗ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 24/7 ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಳಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ, ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಅವಧಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. Subsequently, 4 metering stations have been set up, fitted with electromagnetic bulk flow meters to monitor the inflow and outflow periodically. A special 24/7 customer care center has been initiated where complaints are registered and catered within 24 hours. A volumetric system of monthly billing has been introduced as against the previous system of issuing a flat rate bill. Ilkal is a story of achievement and transformation, demonstrating that anything is possible when a committed government, a driven NGO, and a host of like-minded forces come together. From an arid wasteland without hope, Ilkal has changed into a town lush with water, making life healthy, comfortable, and prosperous.